Hello everyone, children. In the previous class, we started a new chapter from our English textbook, Footprints Without Feet. Today we shall continue the chapter from page number 42, first paragraph. Louiselle, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. Excitedly here means a പരിഭ്രമത്തോടെ. I no longer have Madame Forestier's necklace. He arose in dismay. Arose means എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലേ? So he arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak. Cloak here means അയഞ്ഞ മേൽക്കുപ്പായം. Cloak here means അയഞ്ഞ മേൽക്കുപ്പായം. Okay. Cloak in the pockets everywhere. They could not find it. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's office or minister's house?" "Yes, I felt it as we came out. But if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab." "Yes, it is possible." "Did you take the number?" "No." "And you, did you notice what it was?" "No." They looked at each other utterly cast down. Cast down here means മൂകമായി. Finally, Louisel dressed himself again. "I'm going," he said, "over the track where we went on the foot to see if I can find it." And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. മെറ്റിൽഡ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് അല്ലേ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചു. എന്താണ്? ഇതുപോലെ എൻ്റെ നെക്ലേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഞാനത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി അല്ലേ. സോ അന്ന് മുഴുവൻ മെറ്റിൽഡ ഉറങ്ങിയതേയില്ല. 7 മണിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. എന്താണ്? നെക്ലേസ് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. She waited all day in a state of bewilderment. എന്താണ് bewilderment means? Bewilderment means പരിഭ്രാന്തി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പരപ്പ്. Bewilderment. Before this frightful disaster, Louis returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. He said, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time." She wrote as he dictated. At the end of a week, they had lost all hope, and Louisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet. Chaplet here means japamala എന്നാണ്. Okay, chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുതിയ ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഫോറസ്റ്റിയറിന് കൊടുക്കാം, വാങ്ങി നൽകാം എന്ന് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അതുവരെ ഫോറസ്റ്റിയറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു കൊളുത്ത് ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്ന് നീ എഴുതുക. നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിയർ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് അത് എഴുതി അതിൻ്റെ ഒരു കൊളുത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ, റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്പം സമയമെടുക്കും, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം തരണമെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മെറ്റിൽഡ ഫോറസ്റ്റിയറിൻ്റെ കത്തെഴുതി. ഫോറസ്റ്റിയർ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസിൻ്റെ വിലയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് 40,000 ഫ്രാങ്ക്സ്. 40,000 ഫ്രാങ്ക്സ് ആണ് അല്ലേ, 40,000 ഫ്രാങ്ക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വില. ദേ കുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ 36,000. അവർക്ക് 36,000 കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. 36,000 ഫ്രാങ്ക്സിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Louisel possessed 18,000 francs which his father had left to him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter
36,000 francs. The rest he borrowed from the usherers. Usherers here means കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ, usherer. So usherers, usherer here means കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ എന്നാണ്. ruinous means മുടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിനാശകരമായ. അപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നിടത്തുനിന്ന് എല്ലാം കടം വാങ്ങി, കൊള്ളപ്പലിശക്കാരിൽ നിന്നുമെല്ലാം കടം വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ 36,000 ഫ്രാങ്ക്സിൻ്റെ ആ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ആര് വാങ്ങി? മെറ്റിൽഡ വാങ്ങി. When Madame Louiselle took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. എന്താണ് frigid means? തണുത്തത്. You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. അപ്പോൾ ആ നെക്ലേസ് സത്യത്തിൽ മേഡം ഫോറസ്റ്റി അറിയുന്നില്ല, അവർ കടമായിട്ട് നൽകിയ ആ നെക്ലേസ് അല്ല തിരികെ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. സോ പക്ഷേ കാഴ്ചയിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ അവരുടെ അതൃപ്തി അല്ലെ, താമസിച്ച ആ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് വളരെ താമസിച്ചാണ് ആര് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? മെറ്റിൽഡ തിരിച്ചു നൽകിയത്. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ അതൃപ്തി അവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ did not open the jewel box as Madame Louiselle feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? Here, Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Louiselle feared she would. അത് തുറക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് തുറന്നു നോക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. What would she think if she should perceive the substitution? Perceive here means അറിയുക, നോയിങ് എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വേറെ നെക്ലേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ, പ്രതികരിക്കുക. വാട്ട് ഷുഡ് ഷീ സേ? വുഡ് ഷീ ടേക്ക് ഹെർ ഫോർ എ റോബർ? ഇവിടെ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മോഷണക്കാരിയായിട്ട് അവർ മുദ്ര കുത്തുമോ എന്ന് പോലും പേടിച്ചു. Madame Louiselle now knew the horrible life of necessity. Necessity means നിവൃത്തിയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം. ഓക്കെ. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. That attic means മുകളിലത്തെ മുറിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ദാരിദ്ര്യം, നിവൃത്തിയില്ലായ്മ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുകയായിരുന്നു, അല്ലേ. ഇത്രയും നാളും അവർ ജീവിച്ച ആ മനോഹരമായ ജീവിതമല്ല ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഷീ ഡിഡ് ഹെർ പാർട്ട് ഹൗഎവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീറോയിക്കലി. ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു പേ ദിസ് ഫ്രൈറ്റ്ഫുൾ ഡെറ്റ്. ഈ ഭയാനകമായ കടം, അല്ലേ, കൊള്ളപ്പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ കടം എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ദേ സെൻഡ് എവേ ദ മെയ്ഡ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ തിരിച്ചയച്ചു. ദേ ചേഞ്ച്ഡ് ദെയർ ലോഡ്ജിങ്സ്, അല്ലേ, താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം മാറി. അതുപോലെ മാറിയത് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു ചെറിയ റെൻറ്റഡ് സം റൂംസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റിക്, അല്ലെ, അവരുടെ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ കുറച്ച് മുറികൾ എന്ത് ചെയ്തു? വാടകയ്ക്ക് നൽകി. ഷീ ലേൺഡ് ദി odious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. So we have got new words from this paragraph. First one, odious. Odious means അസഹ്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിയമായതെന്നാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് soiled means മുഷിഞ്ഞതെന്നാണ്. We have a word refuse. Actually refuse here means ചപ്പ് ചവറുകൾ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഹാഗ്ലിംഗ് മീൻസ് വില പേശുക. ഓക്കെ. ഹാഗ്ലിംഗ് സ്യൂ, ലാസ്റ്റ് സ്യൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സാധാരണ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു. വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും മെറ്റിൽഡ സ്വയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം വേലക്കാരിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പഴം, പച്ചക്കറികൾ, അല്ലേ, എല്ലാം മേടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആര് പോകേണ്ടി വന്നു? നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ പോകേണ്ടി വന്നു. വിലപേശലുകൾ സാധാരണമായി ഓരോ
നാണയത്തിന് വേണ്ടിയും അല്ലെ ഓരോ നാണയത്തൊട്ടിന് വേണ്ടിയും മെറ്റിൽഡ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? നമ്മുടെ പിന്നെ പഴക്കച്ചവടക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരോടും എല്ലാവരോടും വിലപേശാനായിട്ട് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു. The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭർത്താവും വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കിൻ്റെ ആ ജോലിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. അങ്ങനെ 10 വർഷം കൊണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന 36,000 ഫ്രാങ്ക്സിൻ്റെ കടം എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചടച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. മേഡം ലൂയിസൽ സീംഡ് ഓൾഡ് നൗ. ഷീ ഹാഡ് ബിക്കം എ സ്ട്രോങ് ഹാർട്ട് വുമൺ, ദ ക്രൂഡ് വുമൺ ഓഫ് ദ പുവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ക്രൂഡ് മീൻസ് പരുക്കനായതെന്നാണ്. ഓക്കെ. ഹെർ ഹെയർ ബാഡ്ലി ഡ്രസ്ഡ്, her skirts awry means വികൃതമായ, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large piles of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. അങ്ങനെ മെറ്റിൽഡയുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അത്. മെറ്റിൽഡ ആരായിട്ട് മാറി? കുറേ കൂടെ പ്രായമായി അല്ലേ. കാരണം 10 വർഷത്തെ ഈ പറയുന്ന ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരെ ഒരുപാട് ജരാതരകൾ ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാക്കി മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അവരുടെ മുടിയൊക്കെ വളരെ വികൃതമായി തുടങ്ങി. അതുപോലെ സ്കേർട്ടൊക്കെ അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ മുഷിഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിറം മങ്ങിയതായിരുന്നു. അതുപോലെ കൈകൾ പരുക്കനാക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ സൗണ്ട് അല്ലേ, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിലപേശലൊക്കെ നടത്തിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൗഡ് വോയിസായി ആ പറഞ്ഞ സ്വീറ്റ് വോയിസൊക്കെ പോയി. അതുപോലെ എന്താണ്, ആൻഡ് വാഷ്ഡ് ദ ഫ്ലോർസ് വിത്ത് ലാർജ് പൈൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെറ്റിൽഡ തൻ്റെ ആ കഴിഞ്ഞ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പറയുന്ന അന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നിന്ന ആ ഒരു പാർട്ടി, ആ ഒരു ഈവനിങ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് അവൾ വെറുതെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ആലോചിക്കും അല്ലേ. അന്ന് താൻ എത്ര മനോഹരിയായിരുന്നു, എന്തുമാത്രം ആളുകൾ തന്നെ പുകഴ്ത്തി. ഹൗ വുഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് ദ നെക്ലേസ്? ഹു നോസ് ഹൗ സിംഗുലർ ഈസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹൗ ഫുൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ്, ഹൗ സ്മോൾ എ തിങ് വിൽ റൂയിൻ ഓർ സേവ് വൺ. മെറ്റിൽഡ അങ്ങനെ ഒരു നെക്ലേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ മെറ്റിൽഡ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹു നോസ് ഹൗ സിംഗുലർ ഈസ് ലൈഫ്? ആരറിയുന്നു അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ആസൂത്രണങ്ങളും പദ്ധതികളുമൊക്കെയാണ്. സോ ഇവിടെ ആരറിയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ്. ഹൗ ഫുൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ്, എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം. ഹൗ സ്മോൾ എ തിങ് വിൽ റൂയിൻ ഓർ സേവ് വൺ. ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതിയാണ്. വൺ സൺഡേ as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Louiselle was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all why not. She approached her. Good morning, Jenny. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ പാർക്കിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലേ ഫോറസ്റ്റിയറിനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫോറസ്റ്റിയറിനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ വിചാരിച്ചു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഷീ റീപെയ്ഡ് ദ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹർ. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ ഫോറസ്റ്റിയറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു. ഷീ അപ്രോച്ച്ഡ് ഹർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജെനി. Her friend didn't recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. Personage means kathapathram എന്നാണ്. She stammered, but madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Louise. അപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡയെ കണ്ടിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മുടെ
ഫോറസ്റ്റിയറിന് മനസ്സിലായതേയില്ല അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്ന് ഫോറസ്റ്റിയർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്, മെറ്റിൽഡ എന്ത് ചെയ്തു, തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. കണ്ടിട്ട് പേരം ഫോറസ്റ്റിയറിന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലേ. എങ്ങനെ നീ മാറിയിരിക്കുന്നു മെറ്റിൽഡ, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ച് നിനക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായി. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones, and all because of you, because of me. How is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that, since you returned it to me? അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണല്ലേ, യെസ് ഐ ഹാവ് ഹാഡ് സം ഹാർഡ് ഡേയ്സ് സിൻസ് ഐ സോ യു. ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടത് മുതൽ ഉള്ള എൻ്റെ ദിനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു, എല്ലാം നീ മൂലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ എന്താണ്, നമ്മുടെ മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ അവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മൂലമോ, എങ്ങനെയാണത് അല്ലേ. നോക്കിയേ, യു റീകോൾ ദ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ദാറ്റ് യു ലോൺഡ് മീ ടു വെയർ ടു ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ബോൾ. നീ അന്ന് മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെ പാർട്ടിക്ക് എനിക്ക് ധരിക്കാനായിട്ടൊരു നെക്ലേസ് തന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ? അതെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. വെൽ ഐ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് അല്ലേ, ആ നെക്ലേസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോൾ മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ പറയണം, നീ എനിക്കത് തിരികെ തന്നിരുന്നല്ലോ. I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished, and I am decently content. I returned another to you exactly like it. ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു നെക്ലേസ് ആണ് നിനക്ക് നൽകിയത്, and it has taken us 10 years to pay for it. For repaying that debt, we took 10 years and 10 years of our life. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is unfinished, and I am decently content. Content here means സംതൃപ്തയായത്. അപ്പോൾ മെറ്റിൽഡ പറയുകയാണ്, എന്നെപ്പോലെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലേ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതെന്ന് നിനക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാനത് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ്, ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സംതൃപ്തയാണ്, സന്തോഷവതിയാണ്. Madam Forestier stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. അവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അല്ലേ മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ ചോദിക്കുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ട നെക്ലേസിന് പകരമായിട്ട് നീ ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ആണോ എനിക്ക് വാങ്ങി നൽകിയത്? യെസ്, യു ഡിഡ് നോട്ട് പെർസീവ് ഇറ്റ് ദെൻ, ദേ വെയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്. അതെ, ഞാൻ ഒരു ഒറിജിനൽ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് തന്നെയാണ് നിനക്ക് വാങ്ങി നൽകിയത് അല്ലേ. എനിക്ക് ദേ വെയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്, പക്ഷേ നിനക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഷീ സ്മൈൽഡ് വിത്ത് പ്രൗഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ജോയ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡയുടെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ നല്ല ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സംതൃപ്തമായൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വളരെ പ്രൗഡായിരുന്നു അല്ലെ, അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ വാസ് ടച്ച്ഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ബോത്ത് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ആസ് ഷീ റിപ്ലൈഡ്. മേഡം ഫോറസ്റ്റിയർ നമ്മുടെ മെറ്റിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ട് കൈകളും അവരുടെ കൈകളോട് പിടിച്ചു വെച്ചു അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അല്ലേ, വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ഓ മൈ പുവർ മെറ്റിൽഡ, മൈൻ വെയർ ഫോൾസ്, ദേ വെയർ നോട്ട് വർത്ത് ഓവർ 500 francs. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മെറ്റിൽഡ, നീ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് ഈ കാണിച്ചത്, എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് ഈ കാണിച്ചത്. മൈൻ വെയർ ഫോൾസ് അല്ലേ, നിനക്ക് ഞാൻ നൽകിയ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, വെറും മുക്കുപണ്ടമായിരുന്നു അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, വെയർ ഫോൾസ്, അത് ഒരിക്കലും അത് യഥാർത്ഥമല്ലായിരുന്നു, അത് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് അല്ലായിരുന്നു, അത് അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് അല്ലായിരുന്നു അത്. നോക്കിയേ, ദേ വെയർ നോട്ട് വർത്ത് ഓവർ 500 francs. അതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 500 franc പോലും വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അതായത് 500 franc മാത്രം വിലയുള്ള ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസിന് വേണ്ടിയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്തത്, 36,000 ഫ്രാങ്ക്സിൻ്റെ ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് എനിക്ക് നൽകിയത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെസൺ, the necklace. I hope you all would have understood what we have discussed here today. Thank you for watching, children. Have a nice day. Thank you.